ईश्वर घृणा करती कि ईश्वर घृणा करती कि घृणा आम मानकर समस्तंकर जीवन रे केबे केबे देखिबा पई मिले। घृणा एक स्वभाव कहले अतिरिक्त हब नाही, मात्र घृणा वास्तव रे एक स्वभाव ठारू भिन्न अटे। कारण घृणा होची गोटे क्रियार प्रतिक्रिया अटे। गोटे कौनसी कार्य बा कौनसी कथा बा कौनसी विषय जानिला परे तार जो प्रतिक्रिया प्रकाशित हुए ताहा ही घृणा अटे। किंतु परमेश्वर घृणा करती कि परमेश्वर जीवन रे, परमेश्वर आचरण रे, परमेश्वर कार्य रे, परमेश्वर स्वभाव रे घृणार विषय अछि कि आज आम मैंने ताहा उपरे किछि विषय ध्यान करबा पई जीवा। घृणार वास्तव अर्थ बोली कहिले वितृष्णा को बुझेब। वितृष्णा किंबा विद्वेष किंबा विराग बा तिरस्कार एमती शब्द रे घृणार अर्थ को आम माने बुझी परिबा। हेले परमेश्वर तांकर जीवन रे बा परमेश्वर तांकर स्वभाव रे घृणा को स्थान दैछंती कि परमेश्वर मनुष्य को निर्माण कले प्रेम करबा पई, संगरे रखिबा पई, दया करी, साहाय्य करी, अनुग्रह करी, विभिन्न विषय दान वरदान रे देकी से तांको जीवन रे अधिक रु अधिक उन्नति करेबा निमंते देइचंती। जगतर प्रत्येक विषय को मनुष्यर पाद तले परमेश्वर खंजी देइचंती बहुत प्रेम रे। किंतु परमेश्वर अपना जीवन रे बा परमेश्वर अपना स्वभाव रे ए घृणा को स्थान देइ अछंती। आमे आज किछि विषय देखिबा जो विषय गुडी को परमेश्वर घृणा करंती। हमर विषय वस्तु हैला परमेश्वर घृणा करंती कि वास्तव रे परमेश्वर मध्य अनेक विषय घृणा करंती। आपण एवं मु आमानकर व्यक्तिगत जीवन रे मध्य माने अनेक विषय घृणा करू, बहुत घृणा करू। सेपरी परमेश्वर मध्य अनेक गुड़े विषय को घृणा करते। आम जमती समस्त विषय गुड़िक जाना पारिबा ताहले आपना आपना स्वभाव को टिके परिवर्तन करिबा, आपना आपना जीवन शैली को परिवर्तन करिबा, आपना आपना आचरण को परिवर्तन करिबा। ताहा उद्देश्य रे मते प्रभु देइथिबा वाक्य विषय गुड़िक मु आपण मानक सम्मुख रे रखिया पई जाउची। आसंतु देखिबा आम माने गोटे वाक्य जिखरीय पुस्तक तार 8 अध्याय तार 17 पद मते टिके पढ़िबार साहाय्य करंतु, बहुत कफ अछि। जिखरीय पुस्तक 8 अध्याय तार 17 पद एटी पुणी लिखा तुम्भर केही मने मने आपणा प्रतिवासी विरुद्ध रे अनिष्ट चिंता न करू, कौन सी मिथ्या शपथ भल पाओ नहीं, कारण यही सब विषय को आम्भे घृणा करू, यह सदा प्रभु कहती। आमे किए कहती? यह सदा प्रभु कहती। से कौन कहते? सदा प्रभु कहते तुम्भे माने केही मने मने अपना प्रतिवासी विरुद्ध रे अनिष्ट चिंता न करो। मने मने चिंता न करो। देखो आचरण रे स्वभाव रे प्रकाशित होगा पूर्व आम मैंने साधारण भाव में मनुष्य माने मने मने ताको डिसाइड करि थाओ, मने मने ही ताको सिद्धांत नहीं था, मने मने ही सेटा को कार्य करि थाओ, तापरे सेटा हमर प्रैक्टिकल जीवन रे देखा जाय थाए। एटी कोन लिखा जाउची? मने मने मध्य से कौनसी अनिष्ट चिंता अपना प्रतिवासर विरुद्ध रे न करू, कौनसी मिथ्या साक्ष्य बा मिथ्या शपथ भल पाओ नहीं, कारण यही सब विषय को आम्भे घृणा करू। प्रतिवासर विरुद्ध रे कौनसी मंद विषय अनिष्टर विषय चिंता भी न करू मने मने, एवं मिथ्या शपथ भल पाओ नहीं, यह सदा प्रभु घृणा करते। केते प्रैक्टिकली विषय चिंता करंतु। आपण एवं आमने गोटे सामाजिक प्राणी, समाज मध्य बास करूछु, विभिन्न प्रकार परिस्थिति गुड़िक आम जीवन रे आसुची एवं आमे माने आ भीतर दे गति कला बेले मन मध्य सदा सर्वदा किछि ना किछि चलिथिबो। आपनकर पार्टी बंद थिबो किंतु मन चलिथिबो, कार्य बंद थिबो किंतु मन चलिथिबो। मन एक अस्थिर विषय अटे, तार ताको आपण बांधिकी रखि पारिबे नहीं, ताको आपण नियंत्रण करि पारिबे नहीं। आपण को इच्छा अनुसार आपण मन को परिचालित करबा एते सहज नहीं, बहुत कष्टदायक विषय अटे। आपको नियंत्रण करिवार सामर्थ्य प्रायतः मनुष्य हाथ में न थाए, कारण मनुष्य शोइथिबा समय रे मध्य मन तारे कार्य करुथाए। एई भली अवस्था रे मध्य परमेश्वर कोन कहउछन्ती यहाँ आमे घृणा करू। यदि मने मने आमे प्रतिवासर कोनसे अनिष्ट चिंता करूछु, यहाँ परमेश्वर
ଘୃଣା କରନ୍ତି। ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ତାର 22 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 5 ପଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ତାର 22 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 5 ପଦ। ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି, ଯାହା ପୁରୁଷର ତାହା ସ୍ତ୍ରୀ ପିନ୍ଧିବ ନାହିଁ, କି ଅବା ସ୍ତ୍ରୀର ପୋଷାକ ପୁରୁଷ ପିନ୍ଧିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେ କେହି ତାହା କରେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଘୃଣା ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବିଷୟଟି ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ପୁରୁଷର ତାହା ସ୍ତ୍ରୀ ପିନ୍ଧିବ ନାହିଁ, କି ଅବା ଯାହା ତାହା ସ୍ତ୍ରୀର ପୋଷାକ ପୁରୁଷ ପିନ୍ଧିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେ କେହି ତାହା କରେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଘୃଣା ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଆଜିକାଲି ବେଶ ପୋଷାକକୁ ନେଇକି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ସେସବୁ ବିଷୟରେ କହିବି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଅଟୁ ଆପଣ ଏବଂ ମୋର ଜୀବନ, ଆପଣ ଏବଂ ମୋର ବେଶ ପୋଷାକ, ଆପଣ ଏବଂ ମୋର ଚାଲିଚଳନ, ସ୍ୱଭାବ, ଏମିତି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗର ଉପରିସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାଇବଲ ଏଭଳି ଏକ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ ଯାହା ଆମର ପ୍ରତିଦିନର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବନେଇବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ବାଇବଲର ପ୍ରତିଟି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ, ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ, କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ଆଚରଣକୁ, ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ଯାଇକି ପ୍ରକାଶିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପ୍ରତିଟି ବିଷୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢି ତୋଳିବା ପାଇଁ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଯୋଜନା ଗୁଡିକ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ। ଏଥିରେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡିକ ବା ନିୟମ ଗୁଡିକ ଦିଆଯାଇଛି, ବା ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ 10 ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ କିମ୍ବା ଯାହା ବି କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୋସାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହଉ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ମନୁଷ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଦୃଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ଯୋଉ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ତହିଁ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପୁରୁଷର ପୋଷାକ ସ୍ତ୍ରୀ ପିନ୍ଧିବ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀର ପୋଷାକ ପୁରୁଷ ପିନ୍ଧିବ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଘୃଣାର ବିଷୟ। ଆମେ ଜାଣୁନୁ, ଜଗତ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛି ଆମେ ତା ହିସାବରେ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଜଗତ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଜିକାଲିର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ଆଜିକାଲିର ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିକି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ବେଶ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ଆମର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କିଣିକିରି ଦଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏହା ଆମର ଘୃଣାର ବିଷୟ, ଆଉ ଯେ ଏହା କରୁଛି ସେ ଘୃଣା ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକୁ ବୁଝିପାରିବା ନିମନ୍ତେ। ବେଶ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବା ଭୁଲ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏହା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହଉ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ତ୍ରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳୁ, ପୁରୁଷକୁ ପୁରୁଷର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ରହୁ, ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ପରି ରହୁ। ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ତହିଁ ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱର ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ବାସ କରିବ, ତଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବ ଆଉ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଏତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅମାର୍ଜିତ ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ହେଇଥିବା ବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲିମିଟେସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଗୋଟେ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ତା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯଦି ରହିବୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତରେ ଆମେ ଦିନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଢିବା, ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ତାର 23-18 ପଦ। 23-18 ପଦ। ତୁମେ କୌଣସି ମାନତ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ବେଶ୍ୟାର ବେତନ କି ଅବା କୁକୁରର ମୂଲ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆଣିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଉଭୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଘୃଣ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହକୁ ଆଣିବ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ କଣ? ଆମେ ଯୋଉ ଦାନ ଦଉଛୁ ସେ ଦାନ ଗୁଡିକ ଆମର କିପରି ଭାବରେ ଅଛି? କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି? ବେଶ୍ୟାର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ କୁକୁରର ମୂଲ୍ୟ। ବେଶ୍ୟାର ବେତନ, କୁକୁରର ମୂଲ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଶ୍ୟାର ବେତନ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ବେଶ୍ୟା ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛି ତାର କାମ ଉପରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାକୁ ଆମେ ଯାହା ଦଉଛୁ ବେତନ, ସେଟା ତାକୁ ନ ଦେଇକିରି ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ନେଇକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦଉଛୁ।
प्रथम कथा। द्वितीय है कुकुरर मूल्य गोटे साधारण अति साधारण जार मूल्य जगत रे किछि नाही एभली गोटे विषय को लेकरी आमे कोन करछु परमेश्वर को दउछु जहाँ को दिया जिबार अछि। प्रभु यीशु ख्रीष्ट केमती सिखेले जहाँ काइसरंकर ताको काइसरंको दियो जहाँ ईश्वरंकर ताहा ईश्वरंको दियो। आपण कहबो मते किछि देबा निमंते परमेश्वर आज्ञा दैछन्ति किंतु आमे आमर विषय गुडी को नेइकरी प्रभु को पाखरे न रखिकरी आमे जो मानको दिए जिबा कथा से मानको न देइकरी तांको जिंसटा आमे गनकी प्रभु को पाखरे थौछु। एहा उचित नुई आ घृणा योग्य विषय अटे। आमे आ गोटे विषय देखिबा 24 अध्याय तार 4 पद। एठी लिखा जाउची तेबे से कलंकित हैला उतारे ताहार प्रथम स्वामी जे ताहाको विदाय देइथिला ताहाको पुनर्बार विवाह करि पारिबा नाही कारण ताहा सदा प्रभु को सम्मुखरे घृणा योग्य आउ सदा प्रभु तुम्भ परमेश्वर अधिकारार्थे जो देश तुम्भ को दियंती तुम्भे ताहा पापरे लिप्त करिबो नाही। देखंतु एहा विवाह उपरि आसीथिबा एक निर्देश अटे। ए विवाह जिपरि कलुषित न हुई से निमंते परमेश्वर कौन कर आज्ञा दौरान कारण यह जदि कलुषित हो गला ताले जो नियमावली गुड़ाक रही परमेश्वर मनुष्य श्रृंखलित हो पवित्र हो आउ ईश्वर दृष्टि से योग्य देखा जाओ ताहा हो पार ना। तेणु विवाह यथार्थ हबार अच्छी। एटी कौन लिखा जाउची प्रथम स्त्री से गोटे स्त्री विवाह करथिली से प्रथम स्त्री जदि कलंकिता है कौन सी कारण व्यभिचार से धरा पड़ला आउ ताको से विदाय करदेले विदाय कर सारा परे से स्त्री जदि पुनर्बार तार पाखक फेरी आसा चाहूँगी आदि पुनर्बार बह कर परमेश्वर दृष्टि घृणा योग्य अटे। समाज केते तलू खसी जाऊँगी ईश्वर लोक मैंने यहाँ क्या कहुच्छी ईश्वर को लोक मान कहुच्छी इस्राएल मान कहुच्छी परमेश्वर लोक मैंने माने एमानक मध्य एभली आचरण सब देखा जाउछि जोटा देखिले परमेश्वर घृणा करुछन्ति ईश्वर घृणा कर देखिले वर्तमान समाज मनुष्य मान घृणा करेंगे किंतु आपको मनुष्य मान से घृणा करुन मात्र आपको परमेश्वर घृणा कले और यहाँ घृणित विषय बोली मन करी परमेश्वर से न करने निमंते निर्देश दौरान। प्रभु मानक ये समस्त विषय गुड़िक बुझा निमंते साहाय्य करंतु। बाइबल को ध्यान देके पढ़िबा बाइबल को गुरुत्व देकर पढ़िबा आउ बाइबल रो मुख्य उद्देश्य कौन मनुष्य को बाइबल कहीं दि जाइए आउ तार पढ़िबा द्वारा आमे ता द्वारा कौन उपकृत होउछु ए सब विषय गुड़िक जदि टिके आमे से कह जाए बाइबल स्टडी स्टडी माने कौन ताको पुंखानुपुंख भाव में टिके ध्यान देबा खाली पढ़ला भाया गोटे पेज बै पेज पढ़िक उड़े देकी कौन कौन मन इच्छा प्रार्थना कर खत्म कर दिंतु नहीं ताको टिके भलसे पढ़ंतु पढ़िबा द्वारा आपण बढ़िबे पढ़िबा द्वारा आपण ईश्वर ठारे बढ़िबे। प्रभु आम मानकु साहाय्य करंतु ए समस्त विषय गुड़िक बुझी पारिबा निमंते आम माने आ गोटे वाक्य पढ़िबा प्रकाशित वाक्य तार 2 अध्याय तार 6 पद टिके पढ़िबार साहाय्य करंतु। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय तार 6 पद एठी लिखा जाइछि हेले तुम्हार यही सद्गुण अच्छी जे आम्भे निकलेतीय मानकर जो सब कर्म घृणा करू तुम्भे मध्य सही सब घृणा करुअछ। ए निकलेतीय मानकर कर्म गुड़ाक परमेश्वर घृणा करती इटा मंडली को लिखा जाइछि कौन 2 अध्याय 1 पदरे एफिस मंडली विषय कह जाउछि। एफिस मंडली को एफिस मंडली अनेक गुड़िए बदगुण थिला अनेक गुड़िए भूल काम थिला अनेक गुड़िए विषय जहाँ ईश्वर को पसंद हो नथिला एभली समस्त विषय गुड़ी को से रखिछंती। तमे आद्य प्रेम को परित्याग करिछ तुम भितर अनेक गुड़ी तुम बहुत परिश्रम करुछ प्रभु को आम जानूच बहुत विषय प्रभु कहला परे तांकर गोटे उत्तम बा सद्गुण से बाहर करिसेंती कौन से सद्गुण है परमेश्वर कौन करती ना निकलेतीय मानकर कर्म गुड़ा को घृणा करती। ए मंडली मध्य ए निकलेतीय मानकर कर्म को घृणा करुची। देखो मु आपण सम्मुखरे ए विषय ये रखिली कि आपण जानतु परमेश्वर कौ जिनस को भल पाती कौ जिनस को भल पाती ना कौ जिनस को प्रेम करती कौ जिनस को घृणा करती आपण जानिला परे से अनुसार आपण आपण जीवन को आपण सजाड़ी पारिबे तद्वारा आपण ईश्वर सम्मुखरे अछंती ईश्वर आपण को देखुचंती एवं आपणकर कार्य आचरण मध्य ईश्वर को प्रभावित करिवो से तद्वारा आपण को आशीर्वाद अधिकारी करेबे। से कोन कहउचंती
ए मंडली अनेक गुड़ी विषय कही कही आसला परे से शेषे कहउछंती तुमर एही सद्गुण अछि, तुमर एही सद्गुण अछि कि आमे जाओ निकोलाइथीय मानकर कर्म को घृणा करूछु, तमे मध्ये तार से कर्म को घृणा करूछ। देखंतु ए निकोलाइथीय मानकर विषय रे बहुत बड़ चैप्टर हबो, मु यहाँ वर्तमान आपन कहबि नहीं। मात्र आमानकर कर्म आमानकर आचरण आमानकु टिके सजाड़िबा पई पड़िबो। प्रभु आमानकु साहाय्य करंतो ईश्वरंकर घृणीत विषय गुडी को बुझिबा निमंते जदि हम माने जानिबो तद्वारा अपना अपना जीवन को सजाड़ी पारिबो। प्रभु आशीर्वाद करंतु ए समस्त विषय गुडी का देई। आमाने आ गोटे वाक्य पढ़िबा जिसाया पुस्तक तार 1 अध्याय तार 11 रु 14 पद पर्यंत। जिसाया पुस्तक तार 1 अध्याय 11 रु 14। एठी लिखा जाई कहती आंभ उद्देश्य तुम्भ मान अपार बलिदान अभिप्राय कौन? आंभ मेषगणर होम बड़े और पुष्ट पशुगणर मेदरे पूर्ण होइअछु। पुणी वृष कि मेष कि छागल मानक रक्तरे आंभर दृष्टि नहीं। तुम्भे माने आंभ सम्मुखरे उपस्थित हेबा बेले आंभर प्रांगण सकल पद तले दौड़िबा पई किए तुम्भ मानक ठारू चाहिअछि। असार नैवेद्य आउ आण नहीं। धूपदाह आंभर घृणीत। अमावस्या और विश्रामबार सभार घोषणा एही अधर्म और महासभा आंभे सही पारू नाहु। आंभ प्राण तुम्भ मानकर अमावास्या अनिरूपित पर्व सबू घृणा करे। सेही सबू आंभ प्रति क्लेशकर आंभ आंभे से सबू बहिबाकू क्लांत होइअछु। आमेन। धन्यवाद। देखंतु एटी केते गुडी विषय लिखा जायछि। परमेश्वर को निकट को लोक माने आसुचंदी विभिन्न प्रकार नैवेद्य नेकिरी तांकर सम्मुखरे आनिके से माने रखुचंदी, बलिदान करूचंती। जहाँ जहाँ पुरातन नियम रे शिक्षा दिया जाइथिला सेही अनुसार से मान सब करूचंती। मात्र परमेश्वर एठी कोन कहउचंदी से मानको तमे आउ से सब को आण नाही मो निकट, मु ए सब बही पारु नाही, मु ए सब सही पारु नाही, आउ मु ए सब द्वारा क्लांत होईछि, आउ मु एते ए सब घृणा लागुछि। काहींकि नैवेद्य आनिबाटा भूल नथिला, बलिदान करिबा भूल नथिला, किंबा तांकर प्रांगण को आसीबाटा भूल नथिला, किंबा जहाँ धूपदाह करिबाटा भूल नथिला। मात्र लोक माने परिवर्तित हेले नाही, परिवर्तित हेले नाही। सेथि पई परमेश्वर कहउछंती आमे आउ तुम कथा सुनि परिबु नाही, आमे तुम कथा सुनि सुनि के क्लांत हेलणु। से कोन कहिले एठी 12-13 पदरे तमे जहाँ सब आमर प्रांगण को नहीं के आसुछ से सब नैवेद्य आण नहीं, आउ किछि हमको दरकार नहीं। धूपदाह आंभर घृणित विषय, अमावास्या और विश्राम बार आउ महासभा यही अधर्म ओ महासभा आंभे सही पारु नाहु। अधर्म महासभा आउ सही पारु ना। लोक आनिले बलिदान करदेले, लोक आनिले नैवेद्य उत्सर्ग करदेले, प्रांगण मध्य प्रवेश कले जहाँ विधि विधान अनुसार दिया जाइथिला, मात्र लोक माने परिवर्तित हेले नाही। सेति पई परमेश्वर कोन चाहंती? परमेश्वर चाहते लोक माने परिवर्तित हंतु, अपना जीवन को सजाड़ंतु, ईश्वर दृष्टि से माने यथार्थ उत्तम देखा जातु, ईश्वर दृष्टि जहाँ ठीक ताहा ही हंतु, ताहा हेले ईश्वर आपण जीवन रे मो जीवन रे संतुष्ट हेबे। मात्र आमे कोन कलु ऊपर ठाउरिया, सेति पई लिखाइला अधर्म, अधर्म महासभा। सेटा धर्म निमंते करा जायछि, मनुष्य को पापरु उद्धार करबा निमंते करा जायछि, किंतु एहा द्वारा मनुष्य पापरु उद्धार ही पारला नाही। ताहले ए सब मूल्य कौन? परमेश्वर से कहले ए सब आम घृणा करू, ए सब आ सही पारना, बही आनी पारना, क्लांत होइछु, ए सब बंद करा जाऊ। प्रिय लोक माने प्रभु आमान को प्रतिदिन अनेक विषय कही कही शिक्षा दौरान आमे माने किपरि भाबरे अछु, आज भी हमनकर जीवन केमती अछि, ईश्वर आम प्रति प्रेम रे प्रसन्न अटंती ना आमर आचरण जीवन कार्य सबु घृणा करूचंती। आमे माने जो नैवेद्य उत्सर्ग करूछु प्रति प्रभात रे प्रति संध्या रे, से नैवेद्य ईश्वरंकर तुष्टिजनक होउची ना घृणित होउची। आमे जो उपासना करूछु से उपासना रे परमेश्वर संतुष्ट होचंती ना विरक्त होचंती। आमे जो प्रार्थना उत्सर्ग करूछु से प्रार्थना प्रभु शुणुचंती ना कान फेरी दउचंती। हमको सतर्क रहिबा पई पड़िबो। प्रभु आमानको साहाय्य करंतो ए समस्त विषय गुडिक बुझी परिबा निमंते। आमाने देखिबा हितोपदेश तार 15 अध्याय तार 8 पद।
ହିତୋପଦେଶ ତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 8 ପଦ। ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଘୃଣା ବିଷୟ ଅଟେ, ମାତ୍ର ସରଳ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ତାହାଙ୍କର ତୁଷ୍ଟିକର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ। ଏବେ ଯୋଉମାନେ ବଳିଦାନ କରିଥିଲେ ସେ ପୁସ୍ତକରେ ସେମାନଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ? ଆଉ ଆଣ ନାହିଁ ସେ ବଳି ବୋଲି କହିଲେ। ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୃଣା ବିଷୟ ଅଟେ, ମାତ୍ର ସରଳ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ତାହାଙ୍କର ତୁଷ୍ଟିକର। ସରଳ ଲୋକର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି। କେତେ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ହୃଦୟରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଆସେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ। କେବଳ ଆମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାସ୍ତବରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ହୃଦୟ ଉଲ୍ଲସିତ ହବ, ଆନନ୍ଦ କରିବ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଏଠି କଣ କୁହାଯାଉଛି? ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୃଣାର ବିଷୟ। ପରମେଶ୍ୱର ବଳିଦାନକୁ ଘୃଣା କଲେ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ବଳିଦାନକୁ ଘୃଣା କଲେ। ବଳିଦାନକୁ ଘୃଣା କରିନାହାନ୍ତି। ବଳିଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅଟେ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟତାର ସହିତ ବଳିଦାନ କରିବା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାହା ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଢିବା 11ର 1 ପଦ। ଏଇ ହିତୋପଦେଶ ତାର 11ର 1 ପଦ। ଅଯଥାର୍ଥ ନୀତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୃଣା ବିଷୟ, ମାତ୍ର ଯଥାର୍ଥ ବଟଖରା ତାହାଙ୍କର ତୁଷ୍ଟିକର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଯଥାର୍ଥ ନୀତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୃଣା ବିଷୟ, ମାତ୍ର ଯଥାର୍ଥ ବଟଖରା ତାହାଙ୍କର ତୁଷ୍ଟିକର। ଏ ନୀତି ଆଉ ବଟଖରା, କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଆପଣ ମାପ ତୌଲ କରିବେ, ସେଥିରେ ଯାହା ଠିକ ଅଛି, ମାପ ଓଜନର ବିଷୟ ନୀତି ଆଉ ବଟଖରା ଅଛି। ମାତ୍ର ଆପଣ ଜୀବନକୁ ମାପନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାପନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ମାପନ୍ତୁ। କାହାର ସହିତ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମାପନ୍ତୁ, ଟିକେ ମାପିଲେ ଆପଣ ଯଥାର୍ଥ ଦିଗଟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତୁ, ଅଯଥାର୍ଥ ଦିଗକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଅଯଥାର୍ଥ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢିଯିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ନାହିଁ। ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ଦିଗରେ ଆପଣ ବଢିଲେ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଅଯଥାର୍ଥ ବିଷୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୃଣାର ବିଷୟ ହେଲା ବେଳକୁ ଯଥାର୍ଥ ବିଷୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତୁଷ୍ଟିକର ହଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ମଣିଷଠୁ କି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା, ତାଙ୍କର ଦାସଦାସୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ଵାରା, ଦର୍ଶନ ଦ୍ଵାରା, ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛୁ, ମାତ୍ର କେତେ ଦୂର ତାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରୁଛୁ। ଯଦି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଇକିରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପଢିବା, ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 5 ପଦ। ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 5 ପଦ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଘୃଣା କରେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଘୃଣା କରେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଘୃଣା କରେ। ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଉଛି? ସଦାପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଧାର୍ମିକର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଲୋକକୁ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଘୃଣା କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଦର କରିବା ପାଇଁ, ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ, ତାର ସଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ କି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ କେତେ ବିଭେଦ ହେଇଗଲା, ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଗଲେ। କିଏ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲା, କିଏ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହେଲା, କିଏ ଅଧାର୍ମିକ ହେଲା, କିଏ ପାପୀ ହେଲା, କିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟକାରୀ ହବା ବଦଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଘୃଣାକାରୀ ହେଲା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଏ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଗଲେ। ଏଠି ପରମେଶ୍ୱର ଧାର୍ମିକକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେତେକ ଅଧାର୍ମିକ ଆସିଲେ, ଦୁଷ୍ଟ ଆସିଲେ, ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଘୃଣା କରୁଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି, ଘୃଣା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଗୋଟେ କ୍ରିୟାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହଉଛି ଘୃଣା। ଈଶ୍ୱର ଘୃଣା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଘୃଣା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଏତେ ଯତ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ନେଇକି, ଜୀବନ ଦେଇକି, ପଢେଇକିରି ନଉନାହାନ୍ତି।
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆମର କ୍ରିୟା ଏମିତି ଅଛି ଯୋଉଠି ପରମେଶ୍ୱର ବାଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କେତେ ଖରାପରେ ଲୋକମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଭାଷା ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତିନିଟା କଣ୍ଟାର ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ତିନିଟା କଣ୍ଟାର ଈଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କେତେ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। କଣ ଘଟୁଛି ଏଠି? ଯୋଉମାନେ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରିୟ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ବିଷୟ କହିବା ବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ସତର୍କ ହଉ, ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ନୀରବ ରହିବା ପଛେ ମାତ୍ର ଅଯଥାର୍ଥ କଥା କହିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାରଣ କଣ? ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଘୃଣା କରେ, ପ୍ରାଣ ଘୃଣା କରୁଛି। ଘୃଣା ଏଭଳି ଏକ ବିଷୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବିତୃଷ୍ଣା ବା ତିରସ୍କାର କରେ। ଆଉ କେବେ ବି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ନାହିଁ ପରି। ପ୍ରାଣ ଯାହାକୁ ଘୃଣା କରେ ତା ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ, ତା ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ, ତା ସହିତ ଭୋଜନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଦୟା କରନ୍ତି, ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରତି ଅବସ୍ଥା ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକି କଢ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବୁଝିପାରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ପଢିବା, ହିତୋପଦେଶ ତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 13 ପଦ। ହିତୋପଦେଶ ତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 13 ପଦ। ଯେ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବେ ଉତ୍ତର କରେ, ତାହା ତାହାର ପ୍ରତି ଅଜ୍ଞାନତା ଓ ଲଜ୍ଜା। ଓକେ, ଆମେ ଦେଖିବା ହିତୋପଦେଶ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 32 ପଦ। 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 32 ପଦ। କାରଣ ଖଳ ଲୋକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୃଣା ପାତ୍ର, ମାତ୍ର ସରଳାଚାରୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତାହାଙ୍କର ମିତ୍ରଳାପ ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଖଳ ଲୋକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୃଣା ପାତ୍ର ଅଟେ, ମାତ୍ର ସରଳାଚାରୀ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତାହାଙ୍କର ମିତ୍ରାଳାପ ଥାଏ। ମିତ୍ରାଳାପ, ମିତ୍ରାଳାପ କେମିତି? ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ କେତେ କ୍ଲୋଜରେ ବସିକିରି କଥା ହବାର, ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସିରେ ସବୁ ବିଷୟ ଓପନଲି ସବୁ ବିଷୟ ଖୋଲିକିରି କହିବାର ମିତ୍ରାଳାପ। ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଅତି କ୍ଲୋଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବସିକି କଥା ହେଲା ଭଳି ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି। କେମିତି? ସେ କାହା ସହିତ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ସରଳାଚାରୀ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ। ମାତ୍ର ଖଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୃଣା ପାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଖଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଘୃଣା କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବୁଝିକି ଆପଣା ଆପଣା ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆମମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଏଇ ହିତୋପଦେଶ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 16ରୁ 19 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 6 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 16ରୁ 19। ଅହଙ୍କାର ଚଉକଟି ଦୃଷ୍ଟି ବିଷୟକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ସପ୍ତବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଘୃଣା ଯୋଗ୍ୟ। ଅହଙ୍କାର ଦୃଷ୍ଟି, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଯିବା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷର ରକ୍ତପାତକାରୀ ହସ୍ତ, ଅନିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତକ ଅନ୍ତଃକରଣ, କୁକର୍ମ କରିବାକୁ ବେଗଗାମୀ ଚରଣ, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ, ଯେ ମିଥ୍ୟା କହେ ଓ ଯେ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳିର ବୀଜ ବୁଣେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? 6 ଗୋଟି ବିଷୟକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ସପ୍ତ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଘୃଣା ଯୋଗ୍ୟ। ଏଠି 7ଟି ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି। 6ଟି ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ସପ୍ତମ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଘୃଣାର ବିଷୟ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ କାଉଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏଠି 6ରୁ 7ଟି ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ପ୍ରଥମରେ ଅହଙ୍କାର ଦୃଷ୍ଟି। ଦୃଷ୍ଟି ବୋଲି କହିଲେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି କୋଣକୁ ବୁଝାଏ, ଅନେଇବାଟା କେବଳ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅହଙ୍କାରର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। କାହାରି ଟିକେ ଧନ ହେଇଗଲା ତ ତାର ଅହଙ୍କାର ଟିକେ ବଢିଯାଏ। এই ଗର୍ବ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରକୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରନ୍ତି? ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଅହଙ୍କାରର ଦୃଷ୍ଟି। ତାପରେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଜିହ୍ୱା,
କେହି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଅଯଥାରେ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା କହୁଥିବେ। ଯେ କୌଣସି କଥା ପଚାର ସେମିତି ବୁଲେଇକିରି କହିବା ଯେ ସେଟା ମିଛ ହିଁ ଥିବ, ସତ କହିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବ ଓଲଟେ ନାହିଁ ପରି। ପ୍ରତିଟି କଥାରେ କେବଳ ମିଛ ହିଁ ମିଛ ଥିବ। ଏଠି କହନ୍ତି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଜିହ୍ୱା। ସେମାନଙ୍କର ମୁଖରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ କଥା ବି ସତ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଘୃଣା କରନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷର ରକ୍ତପାତକାରୀ ହସ୍ତ। ଆଜିର ସମାଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କେହି ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ କି ଅଧାର୍ମିକ, ପାପୀ କି ଦୁଷ୍ଟ, କେହି ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତପାତ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଡରେଇକି ଧମକେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ, ମାରପିଟ କରିବା ପାଇଁ କି ବାକି ଲୋକମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି। ଜୋହର ଯାର ମୂଲ୍ୟ କତାର। ଯାହାର ବଳ ଅଛି ସେ ମାରପିଟ କଲା, ଯାହାର ବଳ ନାହିଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଦରି ନେଲା। ଏଭଳି କେସରେ କଣ କରାଯାଉଛି? ନିର୍ଦ୍ଦୋଷର ରକ୍ତପାତକାରୀ ହସ୍ତ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବାଟା ସେଟା ପରମେଶ୍ୱର ଘୃଣା କରନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷର ରକ୍ତପାତକାରୀ ହସ୍ତ, ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତକ ଅନ୍ତଃକରଣ। ମନ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଅନ୍ତଃକରଣ ସେମିତି ଗୋଟେ ବିଷୟ। ଆପଣଙ୍କର ମନରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଉଦ୍ରେକ ହେବା ପୂର୍ବରେ ସେଟା ହୃଦୟରେ ଆସେ, ଅନ୍ତରରେ ଆସେ। ଅନ୍ତରରେ କଣ ଘଟୁଛି ତା ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ବୁଝି ହବ ନାହିଁ, ତାର କଥାରୁ ବୁଝି ହବ ନାହିଁ, ତାର ଆଚରଣରୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ହବ ନାହିଁ ହୃଦୟ ଭିତରେ କଣ କଣ ଚାଲୁଥିବ। ଏଠି କଣ ହଉଛି? ସେ ହୃଦୟ, ସେ ଅନ୍ତଃକରଣ କଣ କରୁଛି? ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତକ ଅନ୍ତଃକରଣ, ଆକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଘୃଣା କରନ୍ତି। କୁକର୍ମ କରିବାକୁ ବେଗଗାମୀ ଚରଣ। ଆୟୁବଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ? ଆୟୁବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ, ଆୟୁବ ବାଇବଲ ପଢୁନଥିଲେ, ଆୟୁବ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଧର୍ମ ସଭା ଯାଉନଥିଲେ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେ ବସୁନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆୟୁବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଥିଲା କଣ? ସେ କୁକର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲେ। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? କୁକର୍ମ କରିବାକୁ ବେଗଗାମୀ ଚରଣ। ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ କି ଲୋକ ଅତି ଆଗ୍ରହରେ କରୁଥିବେ, ଅତି ଆଗ୍ରହରେ ଦୌଡ଼ିକରି ଯାଉଥିବେ, କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରି ଚାଲିଥିବେ। ଏଭଳି କୁକର୍ମ, ଭୁଲ ବୋଲି କହିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହବନି। କୁକର୍ମ ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ, ଯାହା କରିବା ଅନୁଚିତ, ଏଭଳି କୁକର୍ମ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଖୁବ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ, ବେଗଗାମୀ ଚରଣ। ତାପରେ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ। ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ, ଆଜିକାଲି କୌଣସି ଭଲ ବିଷୟର ଜଜମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ବି ଗୋଟେ ପଚାରିବେ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଛ ହିଁ କହିବ, ସତ କେବେ କହିବ ନାହିଁ। ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ। ପରମେଶ୍ୱର କୋଉ ଭଳି ସାକ୍ଷୀ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି? ସତ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ ପାଇଁ ବାଛିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ନାମରେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ। ଜଗତ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ କହିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମତେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ଯୋଉମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମତେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ। ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳିର ବୀଜ ବୁଣଇ। ଆଜିର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ଦେଖିବେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖାଲି ଉସ୍କଉଛନ୍ତି ଏକ ଆରେକକୁ। କେମିତି ଧର୍ମର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଧର୍ମକୁ ଠିଆ କରିବେ, ଜାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାତିକି ଠିଆ କରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିଆ କରିବେ। ଏହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରିକି ସେମାନେ ଉସ୍କଉଛନ୍ତି, ବୀଜ ବୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଧର୍ମକୁ ଛିଡା କରିବା ପାଇଁ କି। ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମ ଗୁଡିକ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତଃକରଣରୁ ଆସୁଛି, ମନରୁ ଆସୁଛି, କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆସୁଛି, ଆଚରଣରେ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି। ଏଇ ଆଚରଣ ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କଣ? ସେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଅନ୍ତଃକରଣରେ କୌଣସି ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଆସୁଛି, ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେବାଟା ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଅଟେ। ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ହଉଛି ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ସେ ଯଦି ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେଇଲା, ତାହେଲେ ତା ଜୀବନକୁ ସେ ସଜାଡି ଦଉଛି। ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁଛି, ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଚରଣକୁ ସେ ସଜାଡି ଦଉଛି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଜଗତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ନିଜକୁ ସିଦ୍ଧ କରିକି ଛିଡା କରିପାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ, ଧାର୍ମିକ ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନେକ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ କେମିତି ଅଛି? ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣ, ଉଚ୍ଚାରଣ, ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା କେମିତି ଅଛି? ମୋର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା କେମିତି ଅଛି? ଏହା ଦିନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଣିବେ। ଆଉ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ଯଦି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲୁ, ନିଶ୍ଚିତରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ତୁଆ
ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯଦି ଖରାପ ହେଲା ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଦୟା କରିବେ, ପ୍ରେମ କରିବେ, ଆଦର କରିବେ ଏହା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ମହଜୁଦ ଅଛି। ପ୍ରେମ ଯେତିକି ଅଛି ରାଗ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅଛି, ଦୟା ଯେତିକି ଅଛି କ୍ରୋଧ ସେତିକି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟ ଦେଇକି ଯତ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ନେଇକି ବଢ଼େଇ ନେବା ପାଇଁକି ଯେତିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁକି କ୍ରୋଧରେ ତିରସ୍କାର କରିବା ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ସେତିକି କ୍ଷମତା ତାଙ୍କର ଅଛି। ଆମେ କେବଳ ଦୟାର କ୍ଷମାର ସାଗର କହିକିରି ରହିଯିବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନକୁ ଜାଣିପାରିବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଚରଣକୁ ବୁଝିପାରିବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ତହିଁ ଅନୁସାରେ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବୁ। ବାପା କେମିତି ଅଟନ୍ତି ଯଦି ପୁଅ ବୁଝିଗଲା, ତାହେଲେ ବାପା କୋଉ ବିଷୟରେ ରାଗନ୍ତି, କୋଉ ବିଷୟରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କୋଉ ବିଷୟରେ ସେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ତାହା ଯଦି ବୁଝିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିବ, ବାପାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ସେ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ବାପା ରାଗୁଛନ୍ତି ଜାଣିକିରି ମଧ୍ୟ ପୁଅ ସେଇ ରାଗିର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ସବୁ କରିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାପା ତାକୁ କଣ କହିବେ? ଭଲ ପୁଅ ବୋଲି କହିକି ଆଦର କରିବେ କି? ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଶାସନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଦେଇକିରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବା ଏବଂ ତହିଁ ଅନୁସାରେ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।